Students, had a wonderful time listening to Meera ma'am. Was she good? A little bit louder. Wait, there are so many people. Don't you all have any energy left? Then scream, shout, say yes. I hear only from the girls. Absolutely, but you know something is missing, a small retro. 100% agree. And luckily, we've got just the right fix for that. Up next, we have someone who's going to bless our ears with a retro song. So sit back, relax, and get ready to hum along. Ladies and gentlemen, put your hands together to welcome our Sahasanna.
ಬೆಲ್ಲ ಓ ಶ್ವೇತಾಂಬರಿ ನೀನು ಬಾರದೆ ಉತ್ಸವ ಸಾರೋಣ ಗೀತಾಂಜಲಿ ಹಲುಗೆಗೆ ಮಾರಿಗಳಿಗೆ ಮೂರನಿಗೆ ಪುಷ್ಪಾಂಜಲಿ ತೊಂಡೆ ಹಣ್ಣಿಗೆ ಬಾಳೆದಿಂಡಿಗೆ ಒಂಜಿ ಆಯ್ನ ಸುಮಾರು 800 ವರ್ಷದ ಇತಿಹಾಸ ಇತ್ತಿನ ಪ್ರಾಚೀನ ಕಲೆ ಪಂಡ ತಪ್ಪು ಅವಂದು ತುಳುನಾಡದ ಜನಕುಲು ಒಂದೇನು ಪೆರ್ಮೆಡು ಆಟ ಪಂದಲೆಪ್ಪೇರು ಈ ನಮ್ಮ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗಡು ಹುಟ್ಟದು ಮಲ್ಲ ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತ ನಾಟಕ ಕಲೆ ಸಂಗೀತ ನೃತ್ಯ ಅಭಿನಯ ಸಂಭಾಷಣೆ ಅಂಚನೆ ಭವ್ಯ ವೇಷಭೂಷಣದ ಸಂಗಮ ಒಂದು ಯಕ್ಷಗಾನ ದೊಂಬುದ ಕಾಲೋಡು ಊರ ಬಯಲುಡು ರಾತ್ರಿ ಇಡೀ ದೊಂದಿದ ಬೊಲ್ಪುಡು ನಡತಂದಿತ್ತಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಬಯಲಾಟ ಪಂದಲೆಪ್ಪರೆ ಶುರು ಮಲ್ತೇರಿ ಇನಿತ ಈ ಲೇಸಿದ ಎದುರು ನಿಕ್ಲಿನ ಎದುರು ಬರೋಂದುಲ್ಲೇರು ಸಮೃದ್ಧ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಜೋರಾದ ಕೈತ ಆಟಿಕೊರ್ಲೆ
gracious welcome to one and all present here. Myself Anvita Bhatt, and it's my honor and privilege to serve as the Masters of Ceremonies for today's event. Today, as we gather here for the Alumni Day 2026 and the induction of the new office bearers, we are carried back to the cherished memories we all hold. The laughters that filled the classrooms, the friendship forged in the corridors, the late night study sessions, the victories on the sports field, and the countless memories that shaped our lives. These memories continue to bind us together no matter how far we have journeyed. To make this day memorable, we have with us Ms. Rupa Srivarkari, National Film Awardee, Cine Artist, Tulu and Kannada Film Industry as our guest of honor, and Mr. Siddharth Shetty, model, actor and director, Tulu and Kannada Film Industry as our special guest, and we also have Gopinath Hegde as our also a special guest. And also Shri Gunme Suresh Shetty, MLA Kapu constituency as our chief guest who will be joining us shortly. On behalf of the management, college and the Alumni Association, I heartily welcome you all. Dance is the language of welcome. It needs no translation, only a beating heart. I now invite our alumni, Ms. Aditi, to present the welcome dance. आननम गजाननम भूतगणादे सेवितं कपित्तजम्बूफलसार भक्षितं शोक विनाश कारणो नमामि 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 विघ्नेश्वर पाद पंकजम् गजवदना है रंभा विजयध्वज शतर विदर्भा गजवदना है रंभा विजयध्वज शतर विदर्भा कदंतमय कल्याता वृद्धि सिद्धि द्वयराकांता कदंतमय कल्याता वृद्धि सिद्धि द्वयराकांता गजवदना है रंभा गजवदना है पार्वती नंदन दुःखदा विनाशक गजवदना है
I now request Mr. Ujesh Nayak to escort the dignitaries onto the dais. This program, let us seek Ms. Shreya Shanai for the prayer, and I request everyone to kindly rise for the prayer. सूरनिरागसहो गणपति सूरनिरागसहो सहो गणपति सूरनिरागसहो विनायक शुभनयना करुणामय गौरी हर श्री वरद विनायक ओंकार गणपति ओंकार गणपति अधिपति सुखपति चंदपति गंधपति लील निरंतर हो लील निरंतर हो सूरनिरागस हो सूरनिरागस हो गणपति सूरनिरागस हो. To formally welcome our distinguished gathering and for the introductory speech, I respectfully invite our dear Principal, Dr. Naveen Shetty K. Morning everyone. ನಿಟ್ಟೆ ಶಂಕರಡ್ಡಿ ಅಂತ್ಯಾಯ PU ಕಾಲೇಜ್ ಇದರ ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ವಾರ್ಷಿಕ ಮಹಾಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಜೊತೆಯಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಿತ್ರರಿಗೆ, ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಗಣ್ಯರಿಗೆ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿ ಮಿತ್ರರಿಗೆ, ಕಾಲೇಜಿನ ಎಲ್ಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಪತ್ರಕರ್ತರ ಮಿತ್ರರಿಗೆ, ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತೇಳಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧುಗಳೇ, ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಇಬ್ಬರು ಶ್ರೇಷ್ಠ ನಟರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಒಬ್ಬರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿನ ಪ್ರಥಮ ಮಹಿಳೆ, ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ, ನಾಟಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಪಾರವಾದ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಂತಹ ಒಬ್ಬ ನಟಿ. ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಆಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಬೈ ರೂಪಶ್ರೀ ವರ್ಕಾಡಿ ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಆಕ್ಟರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದವರು. ಇಡೀ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಕಲಾವಿದೆಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಲಭಿಸಿದೆ. ಇದು ಅವರನ್ನು ಯಾವ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಮೋಹನ್ ಲಾಲ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕಲಾವಿದರು ನಾವೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ, ಮಮ್ಮುಟ್ಟಿ ಇರ್ಬೋದು, ಮೋಹನ್ ಲಾಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇಂತಹ ಶ್ರೇಷ್ಠ ನಟರ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇರ್ಬೋದು, ಇಂತಹ ಶ್ರೇಷ್ಠ ನಟರ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಇವತ್ತು ನಿಲ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅದು ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಫೋನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಹೇಳಿದೆ, ನಿಮಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬರುವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗಿದೆ, ಅದು ಸ್ವತಃ ನನಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಿದಷ್ಟು ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು ಅಂತೇಳಿ. ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾವು ಕಲೆಯನ್ನು ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಸ್ತೇವೆ, ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಎಷ್ಟು ಗೌರವಿಸ್ತೇವೆ, ಆ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಗೌರವಿಸಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಅದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಸ್ಫೂರ್ತಿ, ಅವರ ಹಾಗೆ ನಾವು ಆಗ್ಬೇಕು ಎನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಆಶೆ ಉದ್ಭವ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವರ ಹಾಗೆ ನಾವು ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ನಟರಾಗದಿದ್ರು ಕೂಡ
ಆ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಾವು ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಎನ್ನುವಂತ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅವರನ್ನು ನಾನು ಅಭಿನಂದಿಸುತ್ತಾ, ಮತ್ತು ಅವರು ಇಂದು ನಮಗೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡದ್ದೇ ಒಂದು ಅವರ ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣ ಅಂತೇಳಿ ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರನ್ನು ಗುರುತಿಸುವವರು ಸುಮಾರು ಮಂದಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಅವರು ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರು ಅಷ್ಟು ಬ್ಯುಸಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತಿನ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೆ ನಾನು, ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಇಂದ ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ ಗೌರವಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಕರೆಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಪ್ತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ, ಬ್ಯುಸಿ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳದೆ ಕೂಡ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ನಮಗೆ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಂತ ಗೌರವ ಅಂತೇಳಿ ಭಾವಿಸುತ್ತಾ, ಅವರನ್ನು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪರವಾಗಿ, ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಯುವ ನಟ ಮಿಸ್ಟರ್ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಒಬ್ಬ ಆಕ್ಟರ್ ಆಗಿ, ನಿರ್ದೇಶಕನಾಗಿ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ, ಕನ್ನಡ ಹಾಗೂ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಲು ಸ್ಪರ್ಧರೂಪಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಅವಕಾಶಗಳಿದೆ. ಒಬ್ಬ ಹೀರೋ ಆಗಿ ಮಿನುಗುವಂತ ತಾರೆ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳುತ್ತಾ, ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಕ್ಲಬ್ದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿದವರಿಗೆ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘದ ಪರವಾಗಿ, ಕಾಲೇಜಿನ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತಗಳು. ಇವರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಅವರ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಟರಿ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಆಗ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ಪೂರ್ತಿ ಒಂದು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ. ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘ, ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘ ಹೇಗೆ ಆರಂಭ ಆಯಿತು, ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ದಯವಿಟ್ಟು ಸೈಲೆನ್ಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಈಗ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳುವಾಗ ಬ್ಯುಸಿ ಕೂಡ ಇರ್ತೀರಾ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಒಂದು ಗಂಭೀರತೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ಗಂಭೀರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದಾಗಿದೆ. ಅದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಮೌನವಾಗಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಹಕರಿಸಿ. ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘವನ್ನು ನಾವು ಆರಂಭಿಸುವಾಗ, ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಆರಂಭಿಸುವಾಗ 10, 15, 20 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಆಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. 30, 40 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಆಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. 30, 40 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಇದು ಆರಂಭವಾಯಿತು. ಆಮೇಲೆ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳಾಗ್ತಾ ಬಂತು. ಆಗ ನಾವು ಹೇಳಿಕುಂಟು, ದಯವಿಟ್ಟು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ, ಒಬ್ಬೊಬ್ರು 10 ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ. ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹೋದವರು ಮತ್ತೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರದ್ದು, ಹೋಗುದೇ ಸೀದಾ, ಕೇಳಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ 8:15 ಅಂತ ಬಂದು ಹೇಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು ತಕ್ಷಣ 8:15 ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಬೇರೆ ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಾರೆ, ಅವರೇ ಬ್ಯುಸಿ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ನಮ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಅವರು ಬ್ಯುಸಿ ಇರ್ತಾರೆ ಈಗ. ಬಟ್ ಆ ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಬಂತು. ನಂತರ ನಮ್ಮ ವಿಜೇಶ್ ನಾಯಕ್ ಅವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆರಂಭಿಸಿ 1-2 ವರ್ಷ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಗಿರಿ, 4 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು. ಆ ವಿಜೇಶ್ ನಾಯಕ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರಂತ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅವರು ನನ್ನ ರಿಲೇಟಿವ್ ಕೂಡ, ಅವರು ಬ್ಯುಸಿಯೆಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್. ಈಗ ಗುರ್ಮೆಗೆ ನಾವು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಕಾಯೋದು, ಈಗ ಗುರ್ಮೆ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರಿಗೆ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಅವರು ಕೂಡ ಮೊನ್ನೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಆದ್ರೂ ಒಂದು ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆ ಅವರಿಗೆ. ನಾವು ಇದನ್ನು ಯಾಕೆ ಈ ಸಂಘ ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಫಾರ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸರ್ವಿಸ್. ಇದು ಸರ್ವಿಸ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್, ಸೇವೆ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ, ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದಿರುವಂತಹ ಒಂದು ನಟಿಯನ್ನು ಗೌರವಿಸುವುದು ಕೂಡ, ಇದು ಅವರಿಗೆ ಗೌರವ ಕೊಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇದು ನಮ್ಮ ಡ್ಯೂಟಿ ಅಂಡ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಈ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಂತೇಳಿ. ಈಗ ಅವರು ಆ ಒಂದು ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಹಲವಾರು ಜನರು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ. ಅದಲ್ಲ, ಆ ಗೌರವಿಸುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳುತ್ತಾ, ಅದು ಅವರು ಬರುವುದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸೇವೆಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ಗೌರವ, ನಮ್ಮ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನಾವೊಂದು ಕಿರೀಟವನ್ನು ಇಟ್ಟಂತೇಳಿ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳುತ್ತಾ, ಅಂತಹ ಒಂದು ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸುಮಾರು 4 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಿದ್ದು ಅವರಿಗೆ ಸಲ್ತದೆ ಆ ಕೀರ್ತಿ. ಅಂತಹ ಒಂದು ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದಂತಹ ವಿಜೇಶ್ ನಾಯಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನಮ್ಮ ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘದ, ಅವರನ್ನು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇನ್ನು ನಮಗೆ ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಅವರು ಗೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ, ಈಸ್ ಅವರ್ ಇನ್ವೈಟಿ. ಅವರಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅವರು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ನೀಡ್ತಾರೆ. ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಗೋಪಿನಾಥ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಈಸ್ ಅ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆಫ್
ಬಂಡ್ಸ್ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಬಜ್ಪೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು ನಮಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರೂ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರ್ತಾರೆ ಯಾವಾಗಲೂ, NSS ಇರಲಿ, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯ ಇರಲಿ, ಯಾವುದೇ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇರಲಿ. ಇವತ್ತು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಅವರನ್ನು ನಾನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇನ್ನು ನಂತರ ಏನು ಅಂತೇಳಿ, ವಿಜೇಶ್ ನಾಯಕ್ ತುಂಬಾ ಬ್ಯುಸಿ ಆದಾಗ ಒಬ್ಬರು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೇನೆ ಸರ್, ಅವ್ರು ಯಾವಾಗಲೂ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ, ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ನನಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊಡಿ ಅಂತೇಳಿ ಕೇಳಿದವರು ಭೂಮಿ ಶೆಟ್ಟಿ. ಸೊ ಭೂಮಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಇಷ್ಟರವರೆಗೆ ಪುರುಷ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿರುವಂತಹ ಈ ಸಂಘ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಧಾನ ರೂಪದಲ್ಲಿ, ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮುನ್ನಡೆಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಭೂಮಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಒಬ್ಬರು ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಧೇಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ. ಅವರು ಈಗ ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕು. ಮುಂದೆ ಅವರು ಇವತ್ತು ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ಕೆಲಸ, ಈ ಸಂಘಟನೆ ಒಂದು ಸಭ್ಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಸ್ವಸ್ಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಮುಖಂಡತ್ವ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಇವತ್ತು ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತೇನೆ. ಬಟ್ ಆ ಎಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥ ಕೆಲಸ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಇನ್ಚಾರ್ಜ್, ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಘದ ಒಂದು ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಮಿಸಸ್ ಸಂಗೀತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಎಡೆಬಿಡದೆ ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಜೊತೆ ಬೇರೆ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಕೂಡ ಅವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ವೀಣಾ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಗೀತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಗೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಗೀತಾ ಶೆಟ್ಟಿ, ವೀಣಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ನಮ್ಮ ಶರತ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿ ಬಂಧುಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಕಾಲೇಜಿನ ಎಲ್ಲ ಉಪನ್ಯಾಸಕರನ್ನು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಉಪನ್ಯಾಸಕೇತರ ಬಂಧುಗಳು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ನಾನ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜಿಸುವಲ್ಲಿ, ಇವತ್ತು ಸಂಡೇ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತುಂಟು, ಅದು ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಸಮಯ, ಒಂದು ದಿವಸ ರೆಸ್ಟ್ ಸಿಗೋದು, ಅದನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ನಾನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಮಾತ್ರ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ನಾನಿವತ್ತು ನಾನು ನೋಡಿದೆ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಈಗ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೋಡಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾಗಿ ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ. ಪ್ರತಿ ಸಲ ನಾವು ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆ ಪ್ರತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸುಲಭ, ಬಟ್ ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭ ಇಲ್ಲ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಒಂದು ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಮೊನ್ನೆಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವೊಂದು ಯಕ್ಷಗಾನದ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಅಭಿನಯವನ್ನು, ನಾಟ್ಯವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆದಾಗಿತ್ತು ನೋಡಿ, ಅದು ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಗೊತ್ತು. ಅದನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ಹಾವ ಭಾವ, ಒಂದು ಗಣಪತಿ ಸ್ತುತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೆಲ್ಕಮ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ತುಂಬಾ ಅದ್ಭುತವಾಗಿತ್ತು. ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಆದ್ರೆ ಡೈಲಿ ಒಂದು 4 ದಿವಸ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತದೆ, ಅವರು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಆ ರೀತಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾದ ಒಂದು ನೃತ್ಯವನ್ನು ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ್ದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಚಾತುರ್ಯ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳುತ್ತಾ, ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳನ್ನು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆಯಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿ ಮಿತ್ರರು, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೆಲಸಗಳು, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುವಾಗ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನನ್ನ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಇರಲಿ, ನನ್ನ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಇಲ್ಲದೇ ಇರಲಿ, ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅತ್ಯಂತ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುವಂತ ನಮ್ಮ ಉಪಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದಂತಹ ಶ್ರೀಮತಿ ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ನಾಯಕ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಪತ್ರಕರ್ತ ಮಿತ್ರ ಇದ್ದಾರೆ, ಆರಿಫ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು V4 ಚಾನೆಲ್ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಹಲವಾರು ಚಾನೆಲ್ಗಳಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆರಿಫ್ ರವರಿಗೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ಹಾಗೆ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕ ನಾಗೇಶ್ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರವಾಗಿರುವವರು, ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತೇನೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ ಒಂದೆರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅತ್ಯಂತ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗತ್ತೆ ಇದ್ದೀರಾ, ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡುವಾಗ ನನಗೆ ಇದೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕ್ಷಣ ಅಂತೇಳಿ ಅನುಭವ ಆಗ್ತದೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಬಲ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಅಂತೇಳಿ. ಈ ಮೊಮೆಂಟ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಂದು ಈ ಮೊಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನಿದ್ದೇನೆ, ರೂಪಶ್ರೀ ಮೇಡಮ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಆಕ್ಟರ್ ಹೀರೋ ಇದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ವಿಜೇಶ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಥವಾ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಇದ್ದೀರಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮೊಮೆಂಟ್.
ಇನ್ನೊಂದು ಮೊಮೆಂಟಿಗೆ ಅದು ಇರ್ತೇವ ಇಲ್ಲ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗುದಿಲ್ಲ. ದ ಮೊಮೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಕೀಪ್ ಆನ್ ಚೇಂಜ್. ಕ್ಷಣಗಳು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತದೆ. ದೇವರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದು ನಿನ್ನದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬಂಗ್ಲೆ ಇದೆ, ಅರಮನೆ ಇದೆ, ಗಂಡ ಇದ್ದಾನೆ, ಹೆಂಡತಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ, ಆಸ್ತಿ ಇದೆ, ಅಂತಸ್ತು ಇದೆ. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಯಾವುದೂ ಕೂಡ ನಿನ್ನದಲ್ಲ. ನಿನ್ನಲ್ಲಿರುವುದು ಈ ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರ. ಈ ಕ್ಷಣ ನನ್ನದು, ಅದನ್ನು ನಾವು ಅನುಭವಿಸಬೇಕು. ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಬಂದು ಹೋದರೆ ಮಾತ್ರ ಬಾಂಧವ್ಯ, ಬಂದು ಹೋದರೆ ಮಾತ್ರ ಬಾಂಧವ್ಯ. ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ನೀವು ಬಂದು ಹೋಗಿದ್ದೀರಿ, ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ಬಂಧುಗಳೆಂದ್ರೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಜೋಡಣೆ ಆಗಿದ್ದೀರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಇವರೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಬಾಂಧವ್ಯ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ, ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ಬರದೇ ಇದ್ದರೆ, ಬಳಸದೇ ಇರುವ ಬಾವಿಯ ನೀರು ಉಪಯೋಗಿಸಲು ಯೋಗ್ಯವಲ್ಲ. ನೀವು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಒಂದು ಬಾವಿ ತೋಡ್ತೀರಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಅಂತೇಳಿ, ಯಾವತ್ತು ನೀವು ಬರುವುದೂ ಇಲ್ಲ ಮನೆಗೆ, ಯಾವತ್ತು ಆ ಬಾವಿಯ ನೀರನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಆಲ್ ಆಫ್ ಸಡನ್ ನೀವು ಒಂದು ದಿವಸ ಹೋಗಿ ಆ ನೀರನ್ನು ಹೋಗಿ ತೆಗೆದು ನೀವು ಕುಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಸತ್ತೋಗ್ತೀರಾ ಆ ನೀರಿಂದ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನಾವು ಬಂದು ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಬಾಂಧವ್ಯ ಬೆಳೆಸಬೇಕು, ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾಗಬೇಕು. ಅಂತಹ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಇಬ್ರು ನಟರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಕಾಲ ಇತ್ತಂತೆ, ಹಿಂದಿನ ಕಾಲ, ಪ್ರಾಯಶಃ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು, ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಮಣ್ಣಿನ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ನೀವೀಗ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡ್ಬೋದು, ಹೌದಾ ಅಂತೇಳಿ. ಅದಕ್ಕೆ ತುಳುವಿನಲ್ಲಿ ಗದ್ದವ್ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಕ್ಕನಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು ಅವರಿಗೆ. ಗದ್ದವ್ ಅಂತೇಳಿ ಮಣ್ಣಿನ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆವು, ಅದು ಗದ್ದವ್ ಹೇಳುದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡುವಾಗ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆವು, ಅದು ಕೂಡ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಕೂಡ ಮಣ್ಣಿನದವು. ನಿಮ್ಗೆ ನಾವು ಈಗ ಚಿಕನ್ ಫಿಶ್ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಿನ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಬಟ್ ಈಗ ಕಾಲ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ಅನ್ನ ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲೇ ಮಾಡೋದು. ಅದನ್ನು ಎಷ್ಟು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಮನೆಯ ಒಡತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆದಷ್ಟು ಜಾಗೃತೆಯಿಂದ ತೊಳೆಬೇಕು, ಗ್ಲಾಸ್ ತೊಳೆದ ಹಾಗೆ. ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ವಿತ್ ಕ್ಯಾರ್ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆದ್ರೆ ಮಣ್ಣಿನ ಮಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು, ಮಣ್ಣಿನ ಮಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅನ್ನ, ಮಣ್ಣಿನ ಮಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಂಬಾರು, ಮಣ್ಣಿನ ಮಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್, ಊಟವೂ ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ. ಆಗ ನಮ್ಮ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಹೇಗಿತ್ತಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿತ್ತಂತೆ. ಬಾಂಧವ್ಯ ಅಷ್ಟು ಸೂಕ್ಷ್ಮ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಇದ್ರಂತೆ. ಅದು ಸಂಬಂಧ, ಆ ರೀತಿಯ ಸ್ನೇಹ. ನಂತರ ಏನಾಯ್ತಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ಲೋಲಿ ನಾವು ಎಲೆಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ. ಹಸಿರಾದ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಊಟಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವಂತೆ, ಮಣ್ಣಿನ ಉಪಕರಣಗಳ ನಂತರ. ಆಗ ನಮ್ಮ ಬಾಂಧವ್ಯ ತುಂಬಾ ಹಸಿರಾಯ್ತಂತೆ. ಎಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಬಾಂಧವ್ಯ ಎನ್ನುವುದು ತುಂಬಾ ಗ್ರೀನರ್ ಆಯ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಗ್ರೀನ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ಅಂತೇಳಿ. ಮುಂದೆ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಲೋಹದ ಪಾತ್ರೆಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ನಾವು. ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಕಂಚಿನ ಪಾತ್ರೆಗಳಿತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮುಂಚೆಗೆ. ಬಟ್ಟಲೆಲ್ಲ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಕಂಚಿನ ಪಾತ್ರೆಗಳು, ಲೋಟಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಕಂಚಿನ ಪಾತ್ರೆಗಳು. ಈಗ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಕೂಡ ಇದೆ, ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬಟ್ಟಲಿದೆ, ಬೆಳ್ಳಿಯ ಲೋಟ ಇದೆ, ಸ್ಟೀಲ್ ಪಾತ್ರೆ ಇದೆ, ಸ್ಟೀಲ್ ಬಟ್ಟಲಿದೆ. ಸೊ ಆಗ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಟ್ಟಿಯಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಂತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಬಿದ್ರು ಮುರಿಯುವುದಿಲ್ಲ, ಗಟ್ಟಿಯಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ನಂತರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಗಳು ಹೇಗೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈಗ ಪೇಪರ್ ಲೋಟ, ಪೇಪರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಇದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೇವಂತೆ. ಸೊ ಪೇಪರ್ ಲೋಟ, ಪೇಪರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಊಟ ಮಾಡಿದ್ದು, ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯುವಾಗ ಏನಾಯ್ತು, ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧ ಪೇಪರ್ ಪ್ಲೇಟ, ಪೇಪರ್ ಲೋಟಗಳೆಲ್ಲ ನೀವು ಯೂಸ್ ಅಂಡ್ ಥ್ರೋ, ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಅದನ್ನು ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ಗೆ ಬಿಸಾಡ್ತೀರಿ. ಸೊ ಆ ರೀತಿಯ ಸಂಬಂಧಗಳು ಈಗ ಇದೆ ಅಂತೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ, ಬಾಂಧವ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಂದಿನ ಡಿಜಿಟಲ್ ಯುಗದಲ್ಲಿ, ಮೊಬೈಲ್ ಯುಗದಲ್ಲಿ, ಇಂಟರ್ನೆಟ್, ವಾಟ್ಸಪ್, ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ. ತಪ್ಪಿಯೂ ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಸಂಬಂಧಿಕರಿಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ನಾವು. ತಪ್ಪಿಯೂ ಒಂದು ದಿವಸ ಆದರೂ ಸಂಬಂಧಿಕರ ಮನೆಗೆ ನಾವು ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಈಗ ಎಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಸೇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮದುವೆ, ಮಸಣ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್, ನಿಶ್ಚಯ ಇತ್ಯಾದಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ. ಸೊ ಮೊದಲು ಹಾಗಲ್ಲ, ತಿಂಗಳುಗಟ್ಟಲೆ ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೆವು. ಸೊ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬಾರ್ದು. ಯಾವಾಗಲಾದ್ರೂ ನಾವು ಒಟ್ಟಾಗುವಂತಹ ಕ್ಷಣಗಳಿಗೆ ನಾವು ಕಾಯಬೇಕು. ಈ ಸಮಾವೇಶ, ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಮಾವೇಶ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಮ್ಮೆ ಮಾತ್ರ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇವತ್ತು ನೀವು ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿದ್ದೀರಾ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಹೊಸತನ ಇವತ್ತು ಆರಂಭ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಭಾವಿಸಿ ಎಲ್ಲರೂ ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿ
ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಸಾಮಾಜಿಕ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಯಾವುದೇ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸಗಳಿದೆ ನೋಡಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಟ್ಟೆ ಶಂಕರಡ್ಡಿ ಅಂತ PU ಕಾಲೇಜಿನ ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘ ಬರೀ ಮಾತುಕತೆಗೆ ಅಲ್ಲ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಇರುವುದು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ನೀವು ತೋರ್ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳುತ್ತಾ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾನು ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ದ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. Thank you, sir, for your gracious words of welcome. Find welcome that needs no words. I request our principal to welcome our guest of honor, Ms. Rupashri Varkadi and Mr. Siddharth Shetty florally. To florally welcome Mr. Gopinath Hegde. Welcome our principal with a bouquet. Full rose to Sangeeta ma'am. And to offer a rose to Mr. Vijesh Naik. And Ms. Bhumi Shetty, florally. The presence of our guests turns a gathering into a celebration. It's my pleasure to call upon Ms. Pranita to introduce Ms. Rupashri Varkadi to the audience. ಮುಂಜಾನೆಯ ಶುಭ ನಮನಗಳು. ಇಂದು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಿಂತಿರುವವರು ಕೇವಲ ಒಬ್ಬ ನಟಿಯಲ್ಲ. ಇವರು ತಮ್ಮ ಮನೋಜ್ಞ ಅಭಿನಯದಿಂದ, ಸ್ಪಷ್ಟ ಮತ್ತು ನಿರ್ಗಳ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಗೆದ್ದಿರುವ ಕಲಾ ಸರಸ್ವತಿಯ ಅನುಗ್ರಹಿತ ಪುತ್ರಿ. ಮಂಜೇಶ್ವರ ತಾಲೂಕಿನ ವರ್ಕಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಹರೀಶ್ ಮತ್ತು ದಿವಂಗತ ಹೇಮಾವತಿ ದಂಪತಿಗಳ ಸುಪುತ್ರಿಯಾದ ರೂಪಶ್ರೀ ವರ್ಕಾಡಿ ಇವರು ತುಳುನಾಡಿನ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕಲಾವಿದೆ. ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಶ್ರೀ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಲ್ಬೈಲ್ ಅವರ ಸಂಸಾರದ ಸರ್ಕಸ್ ಎಂಬ ತುಳು ನಾಟಕದ ಮೂಲಕ ವೃತ್ತಿಪರ ನಾಟಕರಂಗಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ ಇವರು ಕಳೆದ 2 ದಶಕಗಳಿಂದ ತುಳು ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ 700ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ನಾಟಕಗಳಲ್ಲಿ 4,000ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಕಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಅಪಾರ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾಟಕದ ಜೊತೆಗೆ ಸಿನಿಮಾ, ಕಿರುಚಿತ್ರ, ಆಲ್ಬಂಗಳಲ್ಲೂ ಮಿಂಚಿದ ಇವರು ತುಳು, ಕನ್ನಡ, ಬ್ಯಾರಿ, ಅರೆ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ 85ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಲವಾರು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ನಾಟಕ ತಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ನಿರ್ದೇಶಕರ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಇವರು ಮಾ ಎಂಬ ಕಿರುಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಸಾಧನೆಗಳ ಪಟ್ಟಿ ನಿಜಕ್ಕೂ ಗೌರವ ತರುವಂತಿದೆ. ಜೀವಿಗೆ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ 2021-22ರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಬ್ಯಾರಿ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವರ್ಣಕಮಲ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಏಸಾ, ಕೊರಮ, ರೆಡ್ಡಿಕ್ಕರೆ, ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ರೆಡ್ FM ಮತ್ತು ಕೋಸ್ಟಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್. ಇವರ ಕೋರಮ ಚಿತ್ರ ಅಜಂತಾ ಎಲ್ಲೋರ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗುವ ಜೊತೆಗೆ ಕೆನಡಾ, ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇವರ ಚಿತ್ರಗಳು ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಂಡಿರುವುದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸಂಗತಿ. ತುಳುನಾಡ ಐಸಿರಿ, ಕಲಾರತ್ನ, ಕಲಾ ಶಾರದಿ ಬಿರುದುಗಳನ್ನು ಇವರು ಅಲಂಕರಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಕೇರಳ CM ರಿಂದ ಗಡಿನಾಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಸಮಮ್ ಅವಾರ್ಡ್ 2024, ಮಂಜೇಶ್ವರ ಗಡಿನಾಡ ಪುರಸ್ಕಾರ 2024 ಕೂಡ ಇವರಿಗೆ ಲಭಿಸಿದೆ. ಇವರ ಬಲೆ ಬುಲಿಪಾಲೆ ಒಂದು ನಾಟಕ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋನಲ್ಲಿ 2 ಬಾರಿ ತಮ್ಮ ತಂಡಕ್ಕೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತಂದಿರುವುದು ಇವರ ಗರಿಮೆ. ಹಲವು ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಷಾ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಕೂಡ ನೇಮಕಗೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ ಇದು. ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಂದ ಮಿಥ್ಯಾ ಎಂಬ ಕನ್ನಡ ಚಲನಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮನೋಜ್ಞ ಅಭಿನಯಕ್ಕಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದಿರುವ ಇವರು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿನ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಮಗಳು. ನಿಮ್ಮ ಸಾಧನೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಸ್ಫೂರ್ತಿ. ನಿಮ್ಮ ಕೀರ್ತಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಉತ್ತುಂಗಕ್ಕೇರಲಿ. ಆಯುಷ್ಯಾರೋಗ್ಯ ಯಶಸ್ಸು ಸದಾ ನಿಮ್ಮದಾಗಲಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸುತ್ತಾ ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. Thank you, Ms. Pranita. And now I call upon Ms. Devika to introduce Mr. Siddharth Shetty. Good morning to one and all gathered here. It gives me immense pleasure to introduce our guest of honor, Mr. Siddharth Shetty. True to his name, Siddharth meaning one who is accomplished and successful. He has lived up to it in every sense.
By profession, Siddharth is an architect. He graduated from the Manipal School of Architecture and went on to complete his masters in building construction from a university in Canada. But buildings alone could not contain his creativity. Coming from an illustrious family of artists, creative art has always beckoned him. Siddharth is a dancer, choreographer, actor and model. Under the guidance of his mentor, Shri Vijit Nayak of Team Velocity, he has choreographed and performed in more than 1,000 shows across India and abroad, including Qatar and Canada. He has also appeared on national television in shows like India's Dancing Superstars and Dance Plus, and has also shared the stage with Bollywood stars like Sohail Khan and Shah Rukh Khan. His talent has earned him many accolades. Mr. Manglo 2018, Mr. Karnataka 2020, finalist of Top Model India 2019, finalist of India's Got Talent Season 4 on Colors TV. Led Team Velocity to the finals of Dance Plus Telugu Season 1. Acting came naturally to him. He has worked in several music albums and short films and was the lead for the first dance album in Tulu, Dance Dance. On the big screen, he was the lead actor in the blockbuster Tulu movie, Tudar, for which he has also won the Best Actor Debutant Award at the Coastal Film Awards 2025. And his most recent work, Kajja, he not only played the lead role but also took on the responsibility as the director of the film. From designing buildings to choreographing dance to leading movies, Siddharth Shetty truly embodies versatility. On behalf of the management, principal, staff and the Alumni Association, I heartily welcome you, sir. Thank you, Ms. Devika. I request respected principal, my dear faculty and alumni members, a very warm and cheerful morning to everyone present here. I feel honored to share the exciting journey of our Alumni Association over the past year. Together, we have not only celebrated our cherished memories, but also created new opportunities to give back and grow as a community. Our journey started with the annual reunion celebration. The annual reunion celebration was a grand success, graced with the presence of more than 250 members. It was a day filled with nostalgia, cultural programs, laughter, and a spirit of togetherness. The vibrant performances and heartfelt interactions made this event especially memorable. I request all the alumni to maintain silence here. The association partnered with the DKZP Higher Primary and High School at Angaragundi by Kampadi to organize sports events and a prize distribution ceremony for the students. Winners received certificates and prizes, and all students enjoyed refreshments sponsored by the association president, Mr. Vijesh Naik. The association began with 15 members and its working committee has grown significantly. Shri Gurmeet Suresh Shetty, MLA of Kapur constituency, to this program. I request our principal to welcome him with flowers. Arrive at the most sacred and symbolic moment of today's ceremony, the ceremonial lighting of the lamp. The lamp represents knowledge, dispelling darkness, and the beginning of something auspicious. May I now invite our esteemed dignitaries to kindly proceed with the lighting of the lamp. शुभं कुरुत्वं कल्याणं आरोग्यं धनसम्पदः शुभं कुरुत्वं कल्याणं शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते शुभं कुरुत्वं कल्याणं
my pleasure to call upon Ms. Amrita Jyoti to introduce our distinguished chief guest, Mr. Gurme Suresh Shetty. Good afternoon, everyone. It gives me immense pleasure to introduce our distinguished chief guest of today, Shri Gurme Suresh Shetty, the Honorable MLA of Kapu Constituency, Udupi District. A native of Kapu, Shri Gurme Suresh Shetty is son of late Shri Prabhakar Shetty, a respected businessman. He holds a Bachelor of Commerce degree from Veerashaiva College, Bellary. Before entering public life, he established himself as a successful entrepreneur. His professional experience combined with his passion for serving society paved the way for a meaningful journey in public service and leadership. As the elected representative of Kapu constituency, Shri Gurme Suresh Shetty sir has consistently worked towards the welfare and development of the region. He has been instrumental in bringing development initiatives through CSR support, advocating housing schemes for deserving families, and addressing key issues concerning education, healthcare, infrastructure, and land rights. His commitment to grassroots development, accessibility to the people, and dedication to public welfare have earned him the trust and admiration of the community. Through his vision and leadership, he continues to contribute towards the progress of Kapu and the overall development of Karnataka. Today, we are privileged to have us a leader who embodies dedication, service, and genuine commitment to the betterment of society. I request everyone to please join me in extending warm welcome to Shri Gurme Suresh Shetty. So, your presence among us is a source of inspiration, and we are honored to welcome you to this occasion. Thank you. Thank you, Amrita. I now invite Ms. Sangeeta ma'am to introduce the newly selected office bearers. I take this opportunity to introduce the newly selected office bearers and executive committees of our Alumni Association. I request the office bearers to come forward and receive the roses from the chief guest. May I now request our chief guest, Shri Gurme Suresh Shetty, to present a flower to the members as a token of recognition. Ms. Bhumi Shetty is selected as the president of the committee, as the secretary. Mr. Kiran, Mr. Akash Shetty as the vice president. The joint secretary. Mr. Sahas Alva, sports secretary. Mr. Vihas, Mr. Atul Bangera as assistant sports secretary. I request the students to come fast from the chief guest. Ms. Samiksha, Ms. Aditi, Ms. Pasharai, Ms. Devika, Ms. Amrita Jyoti, Ms. Akshay, Mr. Advait, Ms. Shalini, Ms. Anvi Shetty, Mr. Harshit Basti, Ms. Prapti Shetty as the cultural secretary. Okay, Ms. Anushka.
Now, thank you, sir, for recognizing our students. Now I request our guest of honor, Ms. Rupeshri Varkadi, to recognize the committee members florally. Mr. Harshit from 2012-14 batch. Ms. Pranita, Anisha Jadhav, Ms. Anisha Balyaya, Mr. Dishant Shetty, Ms. Sri Priya, Ms. Amrita Bhatt, Ms. Dhanushi, Mr. Rajesh, Mr. Manish, Mr. Tanmay, Mr. Rajat, Mr. Gautam, Mr. Sarvajit, Ms. Sonali are posted in social service wing. Thank you, ma'am. Now I invite our special guest, Mr. Siddharth Shetty, to present a flower to the committee members as a token of recognition. Association are Ms. Disha Shetty, Ms. Shravya, Mr. Srijan Raj, Ms. Janvi, Ms. Sona, Mr. Tejas, Mr. Vihar, Ms. Sri Raksha, Ms. Jivita Shetty, Mr. Naman, Mr. Anush, Mr. Aryan Raj, Mr. Kaushik Mahesh, Mr. Pranam. Thank you, sir, for recognizing our students. Thank you, sir. I congratulate all the office bearers and wish them a successful and impactful tenure. Our journey does not stop here. The Alumni Association is excited to propose several new initiatives, including beach cleaning and environment awareness campaigns in association with our NSS unit, career guidance sessions for students and prize distribution ceremonies to encourage student environment achievement. Additionally, we are also planning to perform short skits on social issues in the schools in association with the social activists. Each one of you is the lifeblood of this association. Together, we weave a bond of friendship, service, and inspiration. Let us move forward with renewed energy and unwavering commitment to make the Alumni Association an even stronger force for good. Thank you all for being part of this wonderful journey. Have a nice day. Cinema is not just an entertainment. It's a language, culture, and identity. Today, we honor someone who has carried the voice of Tulu and Kannada
to the audience across India. I request our principal, along with the other dignitaries, to honor our guest of honor, Ms. Rupashri Varkari. This honor is not just for her. It belongs to every Tulu and Kannada artist who dreams big. Ms. Rupashri Varkari to enlighten the audience with their words. ವೇದಿಕೆಡುಪುನ ಮಾತಾ ಗಣ್ಯರೆಗಳ ಅಡ್ಡಬುರೊಂದು ವೇದಿಕೆಡುಪುನಂಚಿನ ಮಾತಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನಕಲೆಗಳ ಕಲಾಭಿಮಾನಿ ನಕಲೆಗಳ ತರತಗ್ಗದ ಬೆರಿಬಗ್ಗ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ನಿಟ್ಟೆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ನಾನೊಂದು 3rd ಟೈಮ್ ಬರ್ಪಿನ್ ನೆಕ್ ದುಂಬೂರು 2 ಸಲ ಗೆಸ್ಟ್ ಅದು ಬತ್ತಿತ್ತೆ ನವೀನ್ ಸರ್ ಲಿಪ್ಪುನಗೆ ಇಂಕ ನೀ ಬ್ಯುಸಿ ಇತ್ತಂಡ ಆಕ್ಚುಲಿ ಆಪೂಜಿನ ಪಂದ್ರ ಆಯ್ತು ದಯಪಂಡ ಇಂಕ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಬತ್ತನ್ ಬಂದ್ಬಿನ ಕಾರಣ ಅತ್ತನಲ್ಲ ಅರೆಗಲ ಇಂಕಲ ದುಂಬುಡ್ ಬಕ್ಕಲ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ರಿಲೇಷನ್ ಉಂಡು ದುಂಬುಡ್ ಬಕ್ಕಲ ಎನ್ನ ಕಲೆಗೆ ಮಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ದಿನಾರು ನವೀನ್ ಸರ್ ಅಂಚದು ಯಾನ್ ದಾಲ ದಾಂತಿನದಾಗಲ್ಲ ಈ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಗೆಸ್ಟ್ ಅದು ಬೈದೆ ಅಂಚದು ಇತ್ತಲೆ ಲಿಪ್ಪುನಗೆ ಇಂಕ ಆಪೂಜಿ ಪಂದ್ರೆಗೆ ಆಯ್ಜಿ ಅಂಚ ಆರ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ಗಾರ್ನ ಮೋಕೆಗೆ ಏಪಲ ತೆರೆತಾಗದು ಬರೋಡಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಿಟ್ಟೆ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಏನು ತೆರೆತಾಗವೆ ಖಾಲಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ಒಂಜಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ನ ಕಲೆಗಾವಾಡು ಕಲಾವಿದರೆಗಾವಾಡು ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ ನಿಟ್ಟೆ ಸಂಸ್ಥೆ 2024 ಫಿಲ್ಮ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಮಲ್ದಿತ್ತೇರು ನಿಟ್ಟೆದ ಕಲೆಟು ಬಹುಶಃ ಎಂಕೆಲ್ಲ ಮೂವಿ ಆಯ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನಗಿತ್ತು ನವೀನ್ ಸರ್ ಪನೊಂದಿತ್ತೇರು ಬಹುಶಃ ಯಾನ್ ಆ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಓದಿಜ್ಜಾಂಡು ಅವಳು ನಮಗೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಫಿಲಮ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಮಲ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಅವದಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯ ಇತ್ತು ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಆನೇ ದಿಂಚಲ ಮಾತಾ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂದನ್ ಬೈದಿನ ಕೂಲಿ ನಿಟ್ಟೆ ಸಂಸ್ಥೆದ ಕೂಲಿ ಸೊ ನನ್ನರ ಕುಡರ ತರತಗ್ಗ ಒಂದುಲೆ ಸರ್ ಇನ್ನು ಸಪೋರ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಕೇಪಲ್ ಇಂಚ ನಿಪ್ಪಡಿ ಗುರುಮೇ ಸರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಅನ್ನು ಪನಡು ಬಂದಿಜ್ಜಿ ಅದ್ಭುತವಾಯಿ ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಜ್ಞಾನ ಭಂಡಾರ ಯಾನ್ ಏಪಲ್ ಅರನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಕೈತಲ್ ತೂತೆ ಅನ್ನ ಸ್ಪೀಚ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ ಒಂಜಿ ಆತು ಬುಕ್ಸ್ ಓದುದು ಅದ್ಭುತ ಭಂಡಾರನ ಬಗ್ಗೆ ಪಂತೆ ವರ್ಡೇ ಇಜ್ಜಿ ಇಂಕ್ ಅದ್ಭುತ ಒಂಜಿ ಜ್ಞಾನ ಭಂಡಾರ ಆರು ಎನ್ನ ದುಂಬುದಿಂಚಲ ಮಸ್ತ್ ನಾಟಕ ಅಂತ ಒಂದು ಬೈದಿನಾರು ದುಂಬುದಿಂಚಲ ಆರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಎನ್ನ ಮಿತಿ ಏಪಲ ಎತ್ತುಂಡು ನನ್ನಲ್ಲ ಏನ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಏಪಲ ಎನ್ನ ಮಿತಿ ಉಪ್ಪಡಿಸ ಅಂಚನೆ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥನ ಕೋ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಯಾನ್ಲಾರ್ಲ ಒಟ್ಟುಗು ತುಡಾರ್ ಪಂಪಿನ ಮೂಡ್ ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ದಿನಕುಲು ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಚಂಚಮಂಡ ಅಕಲೊಂಜಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಫುಲ್ ಇಲ್ಲಾಡಿ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥನ ಅಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ಡಾನ್ಸರ್ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥನ ಅಜ್ಜಿ ಡಾನ್ಸರ್ ಅಂಚೆ ಒಂಜಿ ಪರಂಪರೆನೇ ಫುಲ್ಲು ಅದ್ಭುತ ನೃತ್ಯ ಕಲಾವಿದರು ಸಿದ್ಧಾರ್ಥನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಅದ್ಭುತ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥಲ ಅಡ್ಡ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಅಡ್ಡ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಸೊ ಖುಷಿ ಉಂಟು ಇಂಕ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅನ್ನಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಶೇರ್ ಮಲ್ದಿನಕ್ಕೆ ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕಡುಪ್ಪನ ಮಾತಾ ಗಣ್ಯರೆಗೆಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂದು ಬೇರೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ ತಿಕ್ಕನ ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಬಂದು ಗೊತ್ತು ಜೇಂಕ್ ಏನ್ ಸಾಧನೆ ಬಂದು ಅತನ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ ತಿಕ್ಕೋಡು ಸ್ಟೇಟ್ ಅವಾರ್ಡ್ ತಿಕ್ಕೋಡು ಬಂದು ಬೇಲೆ ಮಂತೊಂದು ಪೋತಿನತ್ತು ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋತಿನ ಎನ್ನ ಬೇಲೆವು ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಪನ್ಪಿನ ಅವಾರ್ಡ್ ನಾಟಕ ಆದುಪಡು ಫಿಲ್ಮ್ ಆದುಪಡು ಎನ್ನ ಜಾಬ್ ಅವು ಯಾನವನ್ನ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋತಿನ ಆತೆ ಐತಾತಿಗೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಬೈದಿನಿ ಆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಬರ್ಡ್ ಪನ್ಪಿನ ಏಪಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಏಪಲ ಮಲ್ದಿಜ್ಜಾನ್ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಮಲ್ಪನಾಗ ಅವಾರ್ಡ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಅವಾರ್ಡ್ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮೆರ ಪಂತೆರಿಗೆ ನಿನ್ನ ಬೇಲೆ ನೀ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಲ ಫಲಾಪೇಕ್ಷೆ ಮಲ್ಪುಚಿ ಅವು ದೇವರು ಕೊರ್ಪೇರು ಒಂದು ಬಹುಶಃ ಇಂಕೊಂಜಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ ತಿಕ್ಕನ್ ಪಂದಾಂಡ ದೇವೇರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಿಖಿಲ್ ನಂಚಿನ ಮಾತೇರ್ನೆಲ್ಲ ಮೋಕೆ ಪ್ರೀತಿ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ಸ್
ಒಂದು ಜಾತೆ ಕಲಾಭಿಮಾನಿ ಲೇಪಲ್ ಹೆಂಗೆ ಪನೊಂದುಪ್ಪೇರು ಓಲ್ ತುಂಡಲ್ಲ ಓಲ್ ಅಂಜಿ ಬ್ರಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಬತ್ತನೆಲ್ಲ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪೇರು ಪಕ್ಕ ಇರಗೆ ಒಂದು ಅಡ್ಡೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಮಸ್ತ್ ಹಿರಿಯರ್ ಲೆಂಗ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಮಲ್ದೇರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಮಸ್ತ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ನಾಗೆಲ್ಲ ಅದು ಉಪ್ಪೋಡು ಮಾತೇ ಇಲ್ಲ ಐಡ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಏನು ಸ್ಪೆಷಲಿ ಲೇಡೀಸ್ನಾಗ್ಲ ಏನು ಪನ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಅಮ್ಮನ ಏಜಿದಕ್ಕೂ ಮಾತೇ ಲೇಪಲ್ಲ ಬ್ಲೆಸ್ ಮಲ್ಪೇರು ಪಕ್ಕ ಇರಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಬಂದು ಬಹುಶಃ ಮಾತೇರ್ನೆಲ್ಲ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ಸ್ ಬಹುಶಃ ಏನ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಕಂತು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಪಂದ ಏನೇನು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಪಂಪಿನ ಉದ್ದಲ್ಲ ಮುಗುಲ್ ಪಲ್ಲೆಗೆ ಆತ ಈಸಿ ತತ್ತವು 4 ಫಿಲಮ್ ಉಪ್ಪುಂಡು 34 ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡು 4 ಫಿಲ್ಮ್ ಪಂಡ ಐಟು ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಒಂಜೊಂಜಿ ಮೂವಿಡ್ 4 ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಐಟಿ ಎಂಕೊಂಜಿ ತೆಗೆದು ನವಲ ಕರ್ನಾಟಕಡು ಫಸ್ಟ್ ತೆಗೆದಿನಿ ಪಂಡ ಒಂದು ಎನ್ನ ಸಾಧನೆ ಅತ್ತೆ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ದೇವೇರ್ನೊಂಜಿ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ನಿಕಲ್ಲ ಮಾತೇರ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪನ್ನೊಂದು ಹೆಂಗೆ ತೆಗೆದಿನ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ ನಾನು ಎನ್ನ ಅರ್ತಿ ಪಿರ್ತಿಡಿ ಎನ್ನ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಎನ್ನ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ನಿಕಲ ಮಾತೇನಲ್ಲ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಪ್ರೀತಿ ನನ್ನ ದುಂಬಗಲ ಎನ್ನ ಮಿತಿ ಇಂಚನೆ ಒಪ್ಪಡ್ಪನ್ ತರತಾಗ ಒಂದು ಕೊಡೋರ ನಾನವರ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು Ma'am, for those inspiring words. Gratitude is the noblest expression of appreciation. As a token of our sincere respect and heartfelt gratitude, we shall now felicitate our honored chief guest, Shri Gurme Suresh Shetty, requesting our principal along with the other dignitaries to honor our guest with a token of gratitude. It is often said that true leadership is measured not by the position one holds, but the positive influence one leaves behind. To enlighten us with his valuable insights and words of wisdom, I now have the privilege of inviting our esteemed chief guest to address the gathering. ಇದು ಗುರ್ಮೆ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಟು ಅವರಿಗೆ ತುಂಬ ಎಡೆಬಿಡದ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅದರಿಂದ ಅವರು ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ತೆರಳ್ತಾರೆ ಒಂದು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಬ್ಬ MLAಗೆ ಕನಿಷ್ಠ 200ರಿಂದ 300 ಜನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಇರ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಆದರೆ ಗುರುಮಿ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೂಡ ಅದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆದರೂ ಕೂಡ ಕಾಪುವಿನಿಂದ ನಮ್ಮ ಒಂದೇ ಒಂದು ಫೋನ್ ಕಾಲಿಗೆ ನೋ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಎಸ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅತ್ಯಂತ ಸರಳ ಮತ್ತು ಮೇರು ವ್ಯಕ್ತಿ ಅತ್ಯಂತ ಸರಳ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ನಿಟ್ಟೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ NSAM ಪ್ರಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಈ ಒಂದು ಅಲ್ಯುಮಿನಿ ಡೇ ಮತ್ತು ಹಾಗೆ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂ ಆಫೀಸ್ ಬೇರರ್ಸ್ನ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಹೋದರಿ ಬಹುಶಃ ಬದುಕನ್ನೇ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರಂಗಭೂಮಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೂಪಶ್ರೀ ವರ್ಕಾಡಿ ಅವರನ್ನು ನಾನು ಅಭಿನಂದಿಸ್ತೇನೆ ಅವರಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬಂದಿದೆ ಬಹುಶಃ ಉತ್ಸವ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮಂಥರ ನಡುವೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೊಂದು ಉತ್ಸವ ಹಬ್ಬ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯದ ಯುವಕ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರಿಗೆ ಶುಭವನ್ನು ಹಾರೈಸ್ತೇನೆ ನವೀನಣ್ಣ ಮೊನ್ನೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದರು ನಾನು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ನವೀನಣ್ಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವುದೋ ಇದು ಖಂಡಿತ ಬರ್ತೇನೆ ಅಂತೇಳಿ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಆದರೆ ಇವತ್ತೊಂದು 18-19 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟು ಆಗಿದೆ ನಮಗೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜೋಡಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಒತ್ತಡ ಇರ್ತದೆ ಆದರೆ ಸಂಘಟನೆ ಸಂಕಟ ಆ ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಅಂತೆ ನನಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕಷ್ಟ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಸಮಾರಂಭ ಮಾಡಬೇಕು ಬಂದಂಥ ಅತಿಥಿಗಳನ್ನು ಕರಿಬೇಕು ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಆಡಿಯನ್ಸ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಇವತ್ತು ಭಾಷಣ ಅನ್ನೋದು ಯಾರಿಗೂ ಬೇಡದ ಸರ್ವವನ್ನು ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ ಹಾಗೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ವಿಜೇಶ್ ನಾಯಕರು ಅವರ ಶ್ರೀಮತಿಯವರು ನಮಗೆ ಏರ್ಪೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಭೂಮಿ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಸಹೋದರಿ
ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿಯ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರೇ, ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಮುದ್ದು ಮಕ್ಕಳೇ, ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾ ಕಿರಿದು ನೀ ಹಿರಿದು ಎಂದವನೇ ನಿಜ ಯೋಗಿ, ಜಾತಿ ಮತ ಪಥದಿಂದ ಬಲುದೂರ ಅವನಾತ್ಮ, ಸೇವಕನ ಭಾವದಲ್ಲಿ ನಿಂತರದು ದಿಗ್ವಿಜಯ, ಶರಣ ಶಿವಶಂಕರನು ತಿಳಿದವನೆನ್ನುವಂತೆ ಶವಮುಖದವನ್ನ ಶಿವಮುಖನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಧೋಮುಖನನ್ನು ಊರ್ಧ್ವಮುಖನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಲ್ಪಮಾನವತ್ವದಿಂದ ವಿಶ್ವಮಾನವತ್ವಕ್ಕೆ ಎತ್ತರಿಸಬೇಕು, ಬಿತ್ತರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಚಿಂತನೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಒಂದು ಶಾಲೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಅರಿವಿನ ಅರಮನೆ, ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ತೆರೆದಿಟ್ಟ ವಿಚಾರದ ಅಮೃತಕೊಮ್ಮ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತು ಅಲ್ಯೂಮಿನಿ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಿತಂದ ಒಂದಷ್ಟು ಅನುಭವಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂಬಾಲಿಸ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಯಾವ್ಯಾವ ಊರಲ್ಲಿ, ಮೊನ್ನೆ ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲೂ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಆಯಿತು, ನನಗೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಒಂದಿಷ್ಟು ಬಯಸ್ಕೊಂಡೆ. ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಅಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಸಲಿಗೆಯಿಂದ ನಮಗೆ ಬೈತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಗಂಗೆ ತಾನೊಂದು ನದಿ, ತುಂಗೆ ತಾನೊಂದು ನದಿ, ಸಂಗಮದವರೆಗೆ ಬೇರ್ತನ, ಸಮುದ್ರ ಸೇರಿದೊಡೆ ಗಂಗೆ ಯಾರು ತುಂಗೆ ಯಾರು ಎನ್ನುವಂತೆ ನಾವು ಈ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಬೆರೆತು ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಶಾಲೆ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಪವಿತ್ರ ಭಾವನೆ ನಮ್ಗೆ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹೆತ್ತ ತಾಯಿಗೆ ನಮನ, ಹೊತ್ತ ಇಳೆಗೆ ನಮನ, ತುತ್ತಿಟ್ಟ ಬಂಧು ಬಳಗಕ್ಕೆ ನಮನ, ಕಲಿತ ಶಾಲೆಗೆ ನಮನ, ತಿದ್ದಿ ಗುರುಗಳೇ ನಮನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾ ನಮ್ಮ ಬದುಕನ್ನು ನಾವು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ತೀವಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಬಾಲ್ಯ ಕಳೆದು ಎದುರಾಗುವಂಥ ಬಯಲ ಬದುಕು ಹಲವಾರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು, ವಿಮರ್ಶೆಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಒಂದು ರಾತ್ರಿ ಒಂದು ಹಗಲಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬದುಕು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಡೆದಷ್ಟಿದೆ ನೆಲ, ಕುಡಿದಷ್ಟಿದೆ ಜಲ, ದುಡಿದಷ್ಟಿದೆ ಫಲ, ಹಾರಿದಷ್ಟಿದೆ ಆಕಾಶ ಮತ್ತು ಅವಕಾಶ ಅಂತೇಳಿ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಡೇವಿಡ್ ಹಾರ್ಟ್ಮ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಚಿಂತಕ, ದಾರ್ಶನಿಕ ಒಂದು ಕಡೆ ಬಹಳ ಸೊಗಸಾಗಿ ಬರೀತಾನೆ. ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಡಿಫೀಟ್ ದ ಡಿಫೀಟ್, ಫ್ರಸ್ಟ್ರೇಟ್ ದ ಫ್ರಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಿಲ್ ದ ಡಿಸ್ಪೇರ್ ಅಂತೇಳಿ. ಅಂದರೆ ಛಲದ ಬಲದಿಂದ ಸಾಧನೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಆಗಬೇಕು, ಸಾಧನೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಒಳಗಿನ ಬೆಳಕಿಗೆ ಪೂರಕ ಆಗಬೇಕು, ಒಳಗಿನ ಬೆಳಕು ಅದು ಹೊರಗಿನ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಅದು ಪ್ರೇರಕ ಆಗಬೇಕಂತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಬದುಕು ನಮ್ಮನ್ನು ಅವಮಾನಿಸ್ತದೆ, ಈ ಬದುಕು ನಮ್ಮನ್ನು ಅನುಮಾನಿಸ್ತದೆ, ಕೊನೆಗೆ ಈ ಬದುಕು ನಮ್ಮನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸುವ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಈ ಬದುಕು ಸಂಕಟಗಳ ಸಂತೆಯಲ್ಲ, ಸಂಭ್ರಮದ ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲ. ಮನುಷ್ಯ ಸಂಕಟಗಳ ಸಂತೆಯನ್ನು ದಾಟಿ ಸಂಭ್ರಮವನ್ನು ಹುಡುಕ್ಬೇಕಂತೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸತ್ಯಂ ವದ ಧರ್ಮಂ ಚರ ಅಂತೇಳಿ, ಅಂದರೆ ಸತ್ಯವನ್ನೇ ಮಾತಾಡಬೇಕು, ಧರ್ಮವನ್ನೇ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಒಂದು ಸತ್ಯ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರದ ವೇದಿಕೆ ಆಗಬೇಕು, ಸಮಮನಸ್ಕತೆಯ ವಿಶ್ವಾಸ ಸಂಘಟನೆಯಾಗಿ ಸಮಾಜ ರೂಪುಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇತಿಹಾಸದ ವರ್ತಮಾನದ ನಿರಂತರ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ನಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯತ್ತಿಗೆ ಎಚ್ಚರ ಮೂಡಿಸ್ಬೇಕಂತೆ. ತಾವರೇ ಕೆಸರಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಅದು ಹರ್ಣ ಮುಡಿಯನ್ನು ಸೇರ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಹುಡ್ತೀವಿ ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ, ನಾವು ಸೇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗಮ್ಯ ಯಾವುದು, ನಾವು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಧನೆ ಏನು, ಅದು ಭಾಳ ಮುಖ್ಯ ಆಗ್ತಂತೆ. ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹುಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಯಲ್ಲ, ಬದುಕು ನಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಯಲ್ಲ, ಊಳಿಗವೋ ಕಾಳಗವೋ ಬಾಳು ಬಾಳದೆ ಬಿಡದೆ ಎನ್ನುವಂತೆ ನಮ್ಮ ಜನನ ಅದು ನಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆ ಅಲ್ಲದ ಘಟನೆ, ನಮ್ಮ ಮರಣ ಅದು ನಮ್ಮ ಅಧೀನದಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಅಂತ್ಯ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಮಾತ್ರ ಅದು ನಾವೇ ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳೋ ಬದುಕಬೇಡ ಅಂತ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಜನ್ಮನಿ ಜಾಯತೆ ಜಂತು ಸಂಸ್ಕಾರ ದ್ವಿಜವಚನೆ ಅಂತ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಹುಟ್ಟಿನಿಂದ ಯಾರು ಶ್ರೇಷ್ಠರು ಅಲ್ಲ, ಕನಿಷ್ಠರು ಅಲ್ಲ, ಆತನ ಸಿದ್ಧಿ ಸಾಧನೆಯಿಂದ ಆತನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ರೂಪುಗೊಳ್ತಂತೆ. ಯಾಂತ್ರಿಕತೆ ಅಂಗಳಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಇವತ್ತು ಜಗತ್ತಿನ ಅರಮನೆ ಕಟ್ಟುವಂಥ ತವಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದ್ದೀವಿ. ಆದರೆ ನಿನ್ನೆಗಳು ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಂಡೇ ನಾಡಿಗೆ ಸೂರ್ಯ ನಾವು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಬೇಕಂತೆ. ನಾವು ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮರೆಯುವಂಥ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಿದ್ವಿ. ಬಹುಶಃ ಎಲ್ಲವೂ ಸರಕು, ಎಲ್ಲರೂ ಸರಕಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಮನಸ್ಸು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಾಗಿದೆ, ಚಿಂತೆಗಳ ಸಂತೆಯಾಗಿದೆ, ಜಗ್ಗಾಟದ ಜಾತ್ರೆಯಾಗಿದೆ, ಪಾತಕಗಳ ಪಾತ್ರೆಯಾಗಿದೆ. ಹೀಗೆ ಬಗೆಹರಿದ ಲೆಕ್ಕ ಉತ್ತರ ಸಿಗದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬದುಕು ಕಳೆದು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಾವು ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು 12 ಜನ ಶಾಸಕರು ಅಮೆರಿಕ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಒಂದು ಸ್ಟಡಿ ಟೂರ್ ಅಂತೇಳಿ, ಅಭ್ಯಾಸ ಪ್ರವಾಸ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಫರ್ಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ, ಹಾರ್ವರ್ಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ, ಬಾಸ್ಟನ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾವು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ನಮಗೆ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡ್ತು. ಬಹುಶಃ BJPಯಿಂದ ನಾವು ಇಬ್ಬರು ಹೋಗಿದ್ವಿ. ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನನಗೆ ಬಹುಶಃ ನಾನು ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸ್ತದೆ. ನನಗೆ ಅಷ್ಟೈಶ್ವರ್ಯ ಇದೆ. ಒಂದು ಬಹುಶಃ ಇಡೀ ಮಂಗಳೂರು ಸೇರಿದರೆ ಒಂದು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆಗ್ತದೆ. ಒಂದು 2,000 ಎಕರೆ ಒಂದು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಇರ್ತದೆ. 40,000 ರಿಂದ 50,000 ಮಕ್ಕಳು ಅಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೈಶ್ವರ್ಯ ಇದೆ. ಆದರೆ ಭಾವನಿಧಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಭಾವನೆಗಳಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಸಂಬಂಧಿಕರು 10-12 ಜನ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು 150-200 ಕೋಟಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಮೊನ್ನೆ ನಮ್ಮ ನವೀನ್ ಅಣ್ಣಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು 3 ದಿವಸ ನನಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ಅವರ ಸ್ವಂತ ಚಾರ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಫ್ಲೈಟಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸುತ್ತಾಡಿಸಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕಾಪು ಬಂದಿದ್ದರು, ನನ್ನ ರಿಸೋರ್ಟಲ್ಲಿದ್ದರು.
ಎರಡು ದಿವಸ ಒಳ್ಳೆ ಊಟ ಮಾಡಿದರು, ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಮಿಸ್ ಕಾಲ್ ಕೊಟ್ಟೆ, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆ ಮನುಷ್ಯ ಎಷ್ಟು ಸ್ಪಂದನೆ ಅಂದರೆ ಸೀದಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಬಂದು ನನಗೆ ನೀವು 3 days ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಅಲ್ಲಿ ಹಾಲಿವುಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಕ್ಯಾನಿಯನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಅವ್ರ ಫ್ಲೈಟಲ್ಲೇ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದರು. ಅಂದರೆ ಈ ಜಗತ್ತು ಇಷ್ಟು ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಸಂಬಂಧಗಳ ಸಂಕೀರ್ಣತೆ, ಕೌಟುಂಬಿಕ ಶಿಥಿಲತೆ, ಭಾವನೆಗಳ ಯಾಂತ್ರಿಕತೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಅಸಮಾನತೆ, ಹೀಗೆ ಮತ್ತೆ ಬಗೆಹರಿದ ಲೆಕ್ಕ ಉತ್ತರ ಸಿಗದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬದುಕು ಕಳೆದು ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬದುಕೇ ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಲ್ವಾ? ಬದುಕು ಹಲವರನ್ನು ಹಲವು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಪರೀಕ್ಷೆ ಸೋತ್ರೆ ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ, ಬದುಕಲ್ಲಿ ಸೋಲ್ಬಾರ್ದು. ಮೋಸ ಮಾಡಿ ಗೆಲ್ಲುವುದಕ್ಕಿಂತ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಸೋಲುವುದನ್ನು ನಾವು ಕಲಿಯಬೇಕಂತೆ ಆತ್ಮೀಯರೇ. ಹಾಗಾಗಿ ಧರ್ಮದ ಬಿಗಿ, ಕರ್ಮದ ಕಟ್ಟು, ಭಕ್ತಿಯ ಬಲ, ನೀತಿಯ ನೆಲೆ ಬದುಕಿಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಸ್ಪಂದಿಸಿದಾಗ ಆಗ ಬದುಕು ಭಾವಗೀತೆ ಆಗ್ತಂತೆ. ಅರ್ಜುನ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಪಾಪಾಚರಣೆಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಏನು ಅಂತೇಳಿ. ಕಾಮ ಏಷ, ಕ್ರೋಧ ಏಷ, ರಜೋಗುಣ ಸಮುದ್ಭವ ಅಂತೇಳಿ. ಅಂದರೆ ರಾವಣನ ಹೆಣ್ಣಿನ ಮೇಲಿನ ಒಂದು ವ್ಯಾಮೋಹ, ದುರ್ಯೋಧನ ಮಣ್ಣಿನ ಮೇಲಿನ ವ್ಯಾಮೋಹ ಸರ್ವಸ್ವವನ್ನು ಕೊಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಹೋಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ದೇವರು ಕೊಟ್ಟ ಪ್ರಸಾದ ಈ ಬದುಕು. ನೀರಿನಿಂದ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದವರು ಬಟ್ಟೆ ಬದಲಾಯಿಸಿದರೆ, ಬೆವರಿಂದ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದವರು ಇತಿಹಾಸ ಬದಲಾಯಿಸ್ತಾರಂತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿದ್ದೀರಿ, ಮೊನ್ನೆ ಉಡುಪಿನಲ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ನಂಬರ್ 1 ಇನ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ PUCನಲ್ಲಿ. ಮತ್ತು ರಿವಿಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ಇವನ್ SLCನಲ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ನಂಬರ್ 1 ಇನ್ ದಿ ಸ್ಟೇಟ್. ಭಾಳ ದೌರ್ಭಾಗ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಡ್ರಗ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನಲ್ಲಿ, ಮಾದಕ ವ್ಯಸನದಲ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ನಂಬರ್ 3 ಇನ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್. ನಾವು ಅದರ ಹಿಂದೆ ನಿರಂತರವಾದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಇನ್ನು ಘೋರ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಆ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಚಾಕ್ಲೇಟ್ನ ರೂಪದಲ್ಲಿ, ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ಸಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪೊಲೀಸ್ ಮಾಹಿತಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಒಂದು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ನಾನು 2 ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಓದಿದ್ದಾರೆ, 2 ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ತಂದೆಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಒಂದು ಸಲ ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಸಾಮಾಜಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ನಾನು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಈ ಥರದ 106 ಉದಾಹರಣೆ ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಒಳ್ಳೆಯ ಮಕ್ಕಳು ಅಳ್ತಾರೆ, ಬಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂಕಲ್ ಅಂತಾಳೆ, ಅಮ್ಮ ಅಳ್ತಾರೆ, ತಂದೆಗೆ ಹಿಂಸೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಬಟ್ ಐ ಕೆನಾಟ್ ಕಮ್ ಔಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಸಲ ಒಂದು ಅಭ್ಯಾಸ ಕಲಿಯುವಂಥದ್ದು ಭಾಳ ಸುಲಭ, ಬಿಡುವಂಥ ಭಾಳ ಕಷ್ಟ. ಪಾನ್ಪರ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮದ್ಯಪಾನ ಇರ್ಬೋದು, ಸಿಗರೇಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬೀಡಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಚರಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಗಾಂಜಾ ಇರ್ಬೋದು. ಒಂದು ಸಲ ನಾವು ಹುಡುಗಾಟಿಗೆ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ, ಮತ್ತೆ ಹೊರಗಡೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಈ ಬದುಕು ಹೀಗಿರಲಿಲ್ಲ. 1648ರಲ್ಲಿ ಗೋವಿಂದ ವೈದ್ಯ ಅನ್ನೋ ಕವಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಬರೀತಾನೆ, ಜಾತಿ ಸಂಕರವಿಲ್ಲ, ಜಡದೇಹಿಗಳಿಲ್ಲ, ನೀತಿಹೀನರಿಲ್ಲ, ಚೋರರಿಲ್ಲ, ದುರ್ಜನರಿಲ್ಲ, ಘಾತುಕರಿಲ್ಲ, ಈ ನಾಡಿನ ಪರಿ ಅದಿಂತು ಬಣ್ಣಿಸಲಿಂದ ಮಾತನ್ನು ಕವಿ ಆ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬರೀತಾನೆ. ಇವತ್ತು ನೇತ್ರಾವತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ನೀರು ಹರಿದು ಹೋಗಿದೆ, ಹಲವಾರು ತಲೆಮಾರುಗಳು ಉಳು ಹೋಗಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀತಿ ಇಲ್ಲದ ವ್ಯಾಪಾರ, ಶೀಲವಿಲ್ಲದ ಶಿಕ್ಷಣ, ತತ್ವರಹಿತ ರಾಜಕಾರಣ, ಮಾನವೀಯತೆರಹಿತ ವಿಜ್ಞಾನ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪದವಿಗಾಗಿ ಓದು, ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಪದವಿ, ಅನ್ನ ಅರ್ಥಗಳಿಗಾಗಿ ಉದ್ಯೋಗ, ಇದರ ನಡುವೆ ಏನಾದರೂ ಆಗು ಮೊದಲು ಮಾನವನಾಗುವಂಥ ಮಹಾಮಂತ್ರವನ್ನು ಎಲ್ಲೊಂದು ಕಡೆ ಮರ್ತೇ ಬಿಡ್ತಿದ್ವಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ರಸ್ತೆ, ಸೇತುವೆ, ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಶಾಲೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸಂತುಲಿತಗೊಂಡ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಅದು ಈ ದೇಶದ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಆಸ್ತಿ ಅಂತೆ. ತಾವರೆ ಕೆಸರಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಅದು ಹರಣ ಮುಡಿಯನ್ನು ಸೇರ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ವಿ ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ, ನಾವು ಸೇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗಮ್ಯ ಯಾವುದು ಅದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಆಗ್ತದಂತೆ. ಮನುಷ್ಯ 2 ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಬದುಕಿನ ಸಾರ್ಥಕ್ಯದ ಗಳಿಗೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾನಂತೆ. ಗುರುವಾದವನು ತಾನು ನಿಕ್ಷೇಪಿಸಿಬಿಟ್ಟಂಥ ವಿದ್ಯೆಯಿಂದ ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯನಾದವನು ತನ್ನ ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆ ಬೆಳಗಿದಾಗ, ಸಾರ್ಥಕ್ಯವನ್ನು ಕಂಡಾಗ, ಆ ಗುರುಗಳು ತಮ್ಮ ಬದುಕಿನ ಸಾರ್ಥಕ್ಯದ ಗಳಿಗೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾರಂತೆ. ತನ್ನ ಮಗ ಅಥವಾ ಮಗಳು ತನಗಿಂತ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದಾಗ, ತನಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾನ ಸನ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಭಾಜನರಾದಾಗ, ಆ ತಂದೆ ತಾಯಿ ತಮ್ಮ ಬದುಕಿನ ಸಾರ್ಥಕ್ಯದ ಗಳಿಗೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾರಂತೆ. ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬದುಕು ವ್ಯರ್ಥ ಆಗಬಾರ್ದಲ್ಲ. ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹಗಲು 4 ಜಾವ ವ್ಯಸನಕ್ಕೆ ಕುದಿಯುವರು, ಇರುಳು 4 ಜಾವ ಅಶನಕ್ಕೆ ಕುದಿಯುವರು, ಆಗ ಸರ್ ನೀನೊಳಗಿದ್ದು ಬಾಯಾರಿ ಸತ್ತಂತೆ ತಮ್ಮೊಳಗಿರುವ ಮಹಾಘನವನ್ನು ಅರಿಯರು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಇವತ್ತು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನಯತಿ ಜೀವನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರ ಬದುಕೊಂದು ಯಾತ್ರೆ ಅಂತೆ. ಅಂದರೆ ತಲೆ ಹೋಗುವ ದಾರಿ ನಿರ್ಧರಿಸಬೇಕು, ಮನಸ್ಸು ಒಪ್ಪಬೇಕು, ಶಾಸ್ತ್ರ ಸಮಸ್ಯೆ ಬೇಕು, ಗುರು ಹಿರಿಯರು ಕೈ ಹಿಡಿದು ಮುನ್ನಡೆಸಬೇಕಂತೆ.
ಬದುಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನನಗೂ ತುಂಬ ಒತ್ತಡ ಇರ್ತದೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 200-300 ಜನ ಮನೇಲಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ತರ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಭಗವಂತ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟು ನೋಡ್ತಾನೆ. ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ನನಗೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದಾಗ ಇಷ್ಟೇ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು, ದೇವರ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ, ಆದರೆ ಈ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸು, ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಡ. ನಾಲಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಮಾತು ಬರಲಿ, ಕೆಟ್ಟ ಮಾತು ಬರಬಾರ್ದು. ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಯೋಜನೆ ಬರಲಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ಗುಡ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗುಡ್ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್. ಕೆಟ್ಟ ಯೋಚನೆ ಬರಬಾರ್ದು ಭಗವಂತ ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಸಿದರು. ನೀವು ಇಷ್ಟನ್ನು ಮಾಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಹೆವೆನ್ ವಿಲ್ ನಾಕ್ ಯುವರ್ ಡೋರ್. ಸ್ವರ್ಗ ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಬಾಗಿಲನ್ನು ಬಡಿತದೆ. ನಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್. ಐ ಕೇಮ್ ಫ್ರಮ್ ವೆರಿ ಆರ್ಡಿನರಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಐ ಡಿಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಗಾಡ್ ಫಾದರ್ ಇನ್ ಮೈ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಲೈಫ್ ಆರ್ ಇನ್ ಮೈ ಪರ್ಸನಲ್ ಲೈಫ್. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು 45 ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ ಬಳ್ಳಾರಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಕೇವಲ ಒಂದು ಜೊತೆ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ನಾನು ಬಳ್ಳಾರಿಗೆ ಹೋದಂಥವನು. ನಮ್ಮ 40 ಎಕರೆ ಹೊಲ ಹೋಯಿತು ಲ್ಯಾಂಡ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ ಆ್ಯಕ್ಟಲ್ಲಿ. ಓವರ್ ನೈಟ್ ವಿ ಆರ್ ಥ್ರೋನ್ ಟು ದಿ ಸ್ಟ್ರೀಟ್. ನಾವು ಬೀದಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ವಿ ನಾವು. ಐ ವಾಸ್ ಇನ್ 7th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ದೆನ್. ಹಾಗಾಗಿ ಬದುಕನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡು ನನಗೆ ಬಳ್ಳಾರಿ ಹೋದಂಥವ್ರು. 30 ವರ್ಷ ನನಗೆ ಅನ್ನ ಅರಿವಿ ಆಶೆ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಊರು ಬಳ್ಳಾರಿ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಗೆದ್ದ ಕಥೆಯನ್ನಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಸೋತ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಗೆಲುವಿನ ಕಡೆ ಮುಖ ಮಾಡಿ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಮೊನ್ನೆ ನಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಗು 36,000 ಮೊಬೈಲ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ರ ತಂದೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದೆ. ಅಪ್ಪ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ 24,000 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ, ಬರೋ ವರ್ಷ ಅದನ್ನು ಕೊಡಿಸ್ತೀನಿ ಮಗು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಈ ಕಮಿಟೆಡ್ ಸೂಸೈಡ್. ಆ ಮಗು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಶನಿವಾರದಲ್ಲಿ ಆ ಮನೆ ಮಸಣ ಆಗಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಅವ್ರ ತಂದೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಸಾಲ ಮೂಲ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ನಲ್ಲ ಮಗ, ಯಾಕೆ ಈ ದಾರಿ ಇಟ್ಕೊಂಡೆ ಅಂತೇಳಿ. ಬಹುಶಃ ಇದು ಬದುಕಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ತಾಳುವಿಕೆಗಿಂತ ತಪವಿಲ್ಲ, ಕಷ್ಟ ಬಂದರೆ ತಾಳು, ನಿಷ್ಠುರದ ನುಡಿ ತಾಳು, ನೆಟ್ಟ ಸಸಿ ಫಲ ಬರುವಂದದಿ ತಾಳು, ಕಟ್ಟು ಬುತ್ತಿಯ ಮುಂದೆ ಉಣಲುಂಟು ತಾಳುವೆನಂತೆ ದೈರ್ ಇಸ್ ಟುಮಾರೋ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಾನು ಬದುಕಲ್ಲಿ 10 ಸಲ ಸೋತು 11 ಸಲ ಗೆದ್ದಂಥವನು. ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಜೈಕಾರ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಧಿಕ್ಕಾರ ಕೂಡ ಕೂಗ್ತಾರೆ. ಯು ಮಸ್ಟ್ ಗೆಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ತಯಾರಾಗಿರಬೇಕು. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಮಗೊಂದಿಷ್ಟು ಋಣ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ನಾವು ಬರುವಂಥದ್ದು ಶೂನ್ಯದಿಂದ ನಡೆಯುವಂಥ ಶೂನ್ಯದ ಕಡೆಗೆ. ಅದ್ರ ನಡುವೆ ಮಾತೃಋಣ, ಪಿತೃಋಣ, ದೈವಋಣ, ಸಮಾಜ ಋಣ, ಆಚಾರ್ಯ ಋಣ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಜನ್ಮವಿತ್ತವರಾರು, ಅನ್ನವಿತ್ತವರಾರು, ಅರಿವ ನಿನಗುಣಿಸಿ ಸಾಕಿ ಸಲಹಿದವರಾರು, ನಿನ್ನ ಸುಖ ಸಂಚಯಕ್ಕೆ ಬೆವರ ಸುರಿಸಿದವರಾರು, ನೀನು ಸುಖದ ಋಣದ ಸರಮಾಲೆ ತಿಳಿದು ಅನ್ನೋದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಆ ಋಣವನ್ನು ತೀರ್ಸ ಋಣಮುಕ್ತರಾಗಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತೆ. ಖಂಡಿತ ನಿರಾಶರಾಗಬೇಡಿ. ನೀವೆಲ್ಲ ಅದ್ಭುತ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಇದ್ದೀರಿ. ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹಲ್ಲು ಹೋಗಿ ಬೆನ್ನು ಬಾಗಿ ಅನ್ಯರಿಗೆ ಹಂಗಾಗುವ ಮುನ್ನ, ಮೊಣಕಾಲ ಮೇಲೆ ಕೈಯನ್ನು ಒರಿ ಕೋಲು ಹಿಡಿಯುವ ಮುನ್ನ, ಮೃತ್ಯು ಮುಟ್ಟುವ ಮುನ್ನ, ಉರುಳುವ ಹಗಲಿರುಳು ಉರುಳುವಾಗುವ ಮುನ್ನ ಧನ್ಯ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ರ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ, ಅದು ಬದುಕಿದ್ದೇವೆ. ಬದುಕಿನ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಪಾಲಕರಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಪೋಷಕರಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆಗೆ, ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಗೆ, ನಮ್ಮ ನಾಡಿಗೆ ಹೆಸರನ್ನು ಕೀರ್ತಿ ತರುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಲಿ ಎನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಭಾಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರು ಮಾನ್ಯರು ಇದ್ದೀರಿ, ಅಧ್ಯಾಪಕರು ಮುಂದೆ ಕೂತಿದ್ದೀರಿ. ನನಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಯೋಗ್ಯವಂತರು ಅರಿತವರು ನೀವು ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ ಇದ್ದೀರಿ. ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅರಿತವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಿರಲು ಅನ್ನು ದಿವಸ ಹೊರೆಯಾಗದಿ ಬದುಕು ಭುವನದಲ್ಲಿ ದೊರೆತ ಭಾಗ್ಯಗಳೆಲ್ಲ ನೊರೆಯ ಬುರುಜುಗಳೆಲ್ಲ ತೊರೆಯಾಳಗಿರಬಹುದು ತಿಳಿದು ಎನ್ನುವಂತೆ ಇಂಥ ಸಜ್ಜನರ ಕೂಟ ನಮ್ಮ ಬದುಕೊಂದಷ್ಟು ಸಂಭ್ರಮವನ್ನು, ಸಂತಸವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನಂತೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕವಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಲೇಸೆ ಕೇಳಿಸಲಿ ಕಿವಿಗೆ, ಲೇಸೆ ನುಡಿಸಲಿ ನಾಲಿಗೆ, ಲೇಸೆ ಕಾಣಿಸಲಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಅನ್ನುವಂತೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾತುಗಳು ನಮ್ಮ ಕಿವಿಗೆ ಬರಬೇಕಂತೆ, ಒಳ್ಳೆ ನಾಲಿಗೆ ಬರಬೇಕಂತೆ, ಒಳ್ಳೆಯ ಆಚಾರಗಳು ಅದು ಆಚಾರಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಂತೆ, ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಚಾರಗಳು ನಮ್ಮ ತಲೆಗೆ ಬರಬೇಕಂತೆ. ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಘಟಿಸಲಿ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ, ನನಗೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದಷ್ಟು 10-18 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಭಾಳ ಖುಷಿಯಾಯಿತು. ದಯವಿಟ್ಟು ಬಿ ಎ ಗುಡ್ ಲಿಸನರ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟೈಮ್ ಟು ಲಿಸನ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟೈಮ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ನ್ಯೂ. ಹಾಗಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಅವ ಯಾವ MLA ಬಂದು ಮಾರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಜೋರು ಏನೋ ಮನ್ಪಂದಿ ಫುಲ್ಲಯ್ಯ ಮಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಒಯ್ಬೇಕು ಶಾಬದಿ ಹೊರಿಸಿ ಅನ್ನೊಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಬದುಕು ಮಂಗಳವಾಗಲಿ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ, ಸುಖ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಸಮೃದ್ಧಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ಬದುಕಲ್ಲಿ ಪಲ್ಲವಿಸಲಿ ಸಂಘಟಿಸಲಿ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಅನ್ಯತಾ ಭಾವಿಸಬಾರ್ದು. ನನಗೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಅವನು ಮಾಡಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರು ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ವಿನಂತಿಯ ಮೇರೆಗೆ
ತಮ್ಮೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಬದಿಯಿಟ್ಟು ಜನರನ್ನು ಕೂಡ ಅವರ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಿ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅವರ ಒಂದು ಜ್ಞಾನ ಭಂಡಾರದಿಂದ ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯವಾದ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ನಮಗೆಲ್ಲ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಬ್ಯುಸಿ ಆದರೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಈ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಕಾಪು ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಅಷ್ಟು ದೂರದಿಂದ ಬಂದು ಅವರು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ತೋರಿಸಿದಂಥ ಪ್ರೀತಿಗೆ ನಮ್ಮ ನಿಟ್ಟೆ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಘ ಮತ್ತು ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿ ಮಿತ್ರರ ಪರವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಹೃದಯ ತುಂಬಿದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Request our special guest, Mr. Siddharth Shetty, to share a few words of wisdom. Morning to all the dignitaries on the dais. English to paatiroda, Tulu to paatiroda, Nikul Panle, Tulu avate. So, ವೇದಿಕೆ ಮಲಮಲ್ಲ ದಿಗ್ಗಜರಿಲ್ಲೇರು. ಸೊ ಯಾನ್ ಅಕಲ್ನ ಎದುರು ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಾಯಡ್ಲೇ ಇಲ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಅನುಭವಡ್ಲೇ ಇಲ್ಯ. ಸೊ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಕೈತಾಲ ಅದು ಪೇ ದೇಪಣ್ಣ ಯಾನ್ಲೊಂಜಿ ಕಾಲೇಜ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನೈ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆದುಲ್ಲೆ. ಸೊ ಒಂಜಿ ಅಲ್ಯೂಮಿನೈ ಪಂಡ ಐತ ಇಮೋಷನ್ ಐತ ಪ್ರೀತಿ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ರೇಪಂಡ ಆ 2 ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಕಲ್ತುಪ್ಪು ಅದೇ. ಸೊ ಅವು ನಮಗೆ ಮಸ್ತ್ ಮೆಮರೀಸ್ ಅದು ಮಸ್ತ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಬಾಂಡ್ ಮಾತು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಪುನ ಒಂಜಿ ಇಯರ್ ಅಂತ ಪನ್ನೊಲಿ. ಸೊ ಆ ಪ್ರೀತಿಡ್ ನಿಕುಲಿತೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಅಲ್ಯೂಮಿನೈ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಒಟ್ಟು ಬೈದಾರೆ ಮಾತ ನಿಖಿಲ್ನ ಉದ್ಯೋಗ ನಿಖಿಲ್ನ ಬೇಲೆಡ್ ಬಿಸಿ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಕಾಲೇಜ್ ದ ಮಿತ್ತಿನ ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ ನಿಖಿಲ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ಸ್ ದ ಮಿತ್ತಿನ ಪ್ರೀತಿ ನಿಖಿಲ್ ಒಟ್ಟು ಬೈದಾರೆ. ಸೊ ಐಕ್ ನಿಖಿಲ್ನ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ವಿಜಯಶನ್ನ ಬೊಕ ಭೂಮಿ ನಿಖಿಲ್ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಯೂನಿಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಲ್ದಾರೆ. ಸೊ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ನಿಖಿಲೆಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಒಂಜಿ ಜೋರ್ದ ತಾಟಿ ನಿಖಿಲೆಗ್ ಕೊರ್ಲೆ ರೇಪಂಡ ಒಂದು ನಿಖಿಲ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಸೊ ನಿಖಿಲ್ನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎಂಕ್ಲೇನ್ ಭಿನ್ನ ಇದೀನಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಥ್ಯಾಂಕ್ ನಿಟ್ಟೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ನವೀನ್ ಸರ್ ಅರಿತ ಪಿದಾಯ್ ಪೋತೇರು, ಗುರ್ಮೆ ಸರ್ ಇದ್ದೀರು, ರೂಪಕ್ಕ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ ವಿನ್ ಮಲ್ತದ ಇಡೀ ತುಳು ಭಾಷೆ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ತುಳುನಾಡದಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಅಂತ ಪನೊಲಿ ಐತ ಮಿತ್ತು ಖುಷಿ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಸುರುತ ಸಿನಿಮಾಡಿ ಆ ನಾರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ದನ್ಲ ಪನೊಲಿ ರೆಡ್ನೆ ಸಿನಿಮಾಗಾರ ತಿಕ್ಕಿಜಾರ ಐತಲ್ಲ ಬಿಸಿ ಅದು ಪೋಯರಾರು. ಸೊ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಗಳನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಂಕಿ ವೇದಿಕೆ ನಿಖಿಲ್ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಕೊರಿಯರ್. ಸೊ ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಲ್. ಜಾಸ್ತಿ ಪೂರ್ತಿ ದೆಪ್ಪುಚಿ ದೇಪಣ್ಣ ನಿಖಿಲ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೋಸ್ಕರ ಬೈದಾರೆ. ಸೊ ನನ್ನಾತ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಇಂಚನೆ ಅಲ್ಯೂಮ್ನೈ ನನ್ನಾತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆವಡ್ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೂ ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ಲೆ ದೇಪಂಡ ಅಲ್ಯೂಮ್ನೈ ಖಾಲಿ ಪಾಸ್ಟ್ ಔಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಉಮೇದ್ ಗೊರ್ಪುನತ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ನಿಖಲ್ನ ಕಾಲೇಜ್ ದ ಮಿತ್ ಪ್ರೀತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ಪ ಉಂಡು. ಸೊ ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಥ್ಯಾಂಕ್ ದ ಹೋಲ್ ಕಾಲೇಜ್, ದ ಸ್ಟಾಫ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಮಿ ಹಿಯರ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್. ಹೋಪ್ ಟು ಸಿ ಯು ಆಲ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. For enlightening us with your words. An association runs on more than meetings and minutes. It runs on the time given, on care and on people who show up even after they graduate. Today, we recognize that kind of commitment. Mr. Vijesh Naik, former president from 2022 to 26, gave us guidance and direction. Under his leadership, the association has conducted several initiatives that strengthen the bond between alumni and the institution. As a former president, he led us with the vision, but more than that, he led with generosity. His financial support has made a real difference for us, from contributing to refreshments every year and donating to the orphanage. It has allowed us to keep the spirit of our alma mater alive and growing. Mr. Vinod Kumar, the former secretary of the Alumni Association, gave us both the dream and the plan to make it real. He is the one who kept everything running behind the scenes. The meetings, the communication, the coordination, more than the work, it is with his guidance that mattered the most. He taught us to how to work as a team, how to stay organized, and how to keep the alumni spirit alive. I now request the dignitaries on the dais to felicitate Mr. Vijesh Naik and Mr. Vinod Kumar.
now invite our former president, Mr. Vijesh Naik, to speak a few words. हरि ओम पूरेरला तुलुटे पातीरी ರಂಚ ಯಾಲೈನಿ ತುಳುಟೆ ಪಾತಿರುವೆ ಶುರುವಾತಾದ ಯಾನ್ ಇನಿ ದೇ ಮೂಲುಲ್ಲೆಂದು ಪನಡಾಪುಣು ದೇ ಪಂಡ ಯಾನ್ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾಲೇಜ್ದ ಸುರುತ ಬ್ಯಾಚ್ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ 1998 ಎಂಕುಲ್ ವೇದಿಕೆಡೆತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲರ್ ಹೆಂಚಿನ ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಸಂಬಂಧಿಕರ ಹೆಂಚಿನ ನವೀನ್ ಶೆಟ್ರೆ ಎನ್ನ ಭಾಳ ಆತ್ಮೀಯ ಎಂದು ಪನೋಲಿ ಆತ್ಮೀಯ ಮೇರ್ ನಮ್ಮ ರೂಪಶ್ರೀ ವರ್ಕಾಡಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತೆಗೆದಂಡು ಎಂಕಲು ಈ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಶುರುವಾರ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಎಂಕಲ್ ಭಾಳ ಆತ್ಮೀಯ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜೆ ಊರ್ದಾಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆದುಲ್ಲ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಅವೇ ರಿಲೇಷನ್ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಇರೆಗ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಕೊರೊಂದು ಅಂಚನೆ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಯುವ ಪ್ರತಿಭೆ ಈರ್ಲ ರೂಪಕಲಕನೆ ಉನ್ನತವೈನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕೊಡು ಮನದು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ದೇವಡ ನಟ್ಟೋಡು ಇರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಯಶಸ್ಸು ತಿಕ್ಕಡು ಅಂಚನೆ ಯಾನ್ ಮೂಲುಂತರ ಪಿರಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕಾರಣ ಏರ್ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಸಂಗೀತ ಮೇಡಮ್ ಕಾಲೇಜ್ ತುಪ್ಪನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಉಪದ್ರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂಡ ಇತ್ತುನಾಗ ನಿಜವಾದ್ಲ ಇಂಕ್ ಮಲ್ದಿನ ತಪ್ಪುಂದು ಅನ್ಸುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಬಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅರೆ ಕೊರ್ನ ತುಪ್ಪದ್ರೆ ಇಂಕ್ಲು ಏರೆಗಿಲ್ಲ ಕೊಡ್ದು ಉಪಾಯ ದೋಜು ನಾ ತುಪ್ಪದ್ರೆ ಕೊಡ್ದಿ ತಪ್ಪಗ ಏನನ್ನು ಈ ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಲ್ತಿನೆಕ್ ಇರೆಗ್ಲ ಯಾನ್ ಚಿರರುಣಿ ಮೇಡಮ್ ಏಪಗ್ಲ ವೈಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಹೆಂಚಿನ ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಮೇಡಮ್ ಅವಡು ಶಕುಂತಲ ಮೇಡಮ್ ಅವಡು ಎನ್ನ ಹಿಂದಿ ಕಲ್ಪೈನಂಚಿನ ಸಂಧ್ಯಾ ಮೇಡಮ್ ಅವಡು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಪೂರ ಮುಲ್ತ ಟೀಚರ್ ನಕ್ಲೆಗ್ ಅವಡು ಪೂರೇ ಇಲ್ಲ ಯಾನ್ ಚಿರರುಣಿ ಅದು ಪ್ರತಿಯೊರೆಗ್ಲ ಅಕಲ್ನಕಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕುಣಿಗೆ ಅಂಚ ಎಂಕೊಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಮೂಲು ತಿಕ್ಕದಂಡು 2022 ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಲ್ದರ್ 4 ವರ್ಷ ಯಾನ್ ಈ ಸಂಸ್ಥೆದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆದಿತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಕ್ಲಬ್ಲೇಡ್ ಯಾನ್ ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಅವಡು ಬಂಟರ ಸಂಘ ಅವಡು ಅಲ್ಪ ಎಂಕಲ್ನ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಅವಡು ಯಾನ್ ಕೆಲವು ವರ್ಷ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆದಿತ್ತೆ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಒಂಜಿ ಆಜಲ್ ವರ್ಷ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆದಿತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ನ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆದುಲ್ಲೆ ಆಂಡ ಮೂಲು ತಿಕ್ಕಿನ ಈ ಎಂಕ್ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪರೆ ತಿಕ್ಕಿನ ಅವಕಾಶ ಎನ್ನ ಜೀವನದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂದ ಪನ್ವೆ ದಯಪಂಡ ಯಾನ್ ಇನಿ ದಾದ ಉಲ್ಲೆನ ಅವೆನ್ ಯಾನ್ ಮೂಲ ಕಲ್ತದ್ದು ಪೋತೀನಿ ಎನ್ನ ಇನಿ ದಾದ ಜೀವನ ನಡಪುಂಡ ಐತ ಒಂಜಿ 2ನೇ ಸ್ಟೆಪ್ ಒಂದು ಪನ್ನೋಲಿ ದಯಪಂಡ ಎಂಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಪ್ರೌಢ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಸರಿದ ಸಾದಿನ ಸುಜಪಾದಿನ ಅಂಚಿನ ಕಾಲೇಜ್ ಎಂದು ಯಾನ್ ಏಪೆಗಲ ಚಿರಋಣಿ ಆದುಪ್ಪೆ ಯಾನ್ ನಿಖಿಲೆಗಲ ದಾದ ಪನ್ಪಿನಿ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಕಲ್ತಿನ ಕಾಲೇಜ್ ಅವಡು ಶಾಲೆ ಅವಡು ನಮ್ಮ ಪೋಯಿನ ಸಾದಿ ಏಪಲ ನಮ್ಮ ಮರಪರ ಬಲ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತೆದು ನಮ್ಮ ಈ ಶಾಲೆದ ಕಾಲೇಜ್ದ ಗೌರವನ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಿತಿ ಕನಕ ಹೊಸತ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಭೂಮಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೆರೆಗ್ಲ ಯಾನ್ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ದುಮ್ಮುದ ಈ ಎಕಾಡೆಮಿಕ್ ಇಯರ್ ದುಮ್ಕೊನಲ್ಲಿ ಈರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕುಲ್ಲ ಉಲ್ಲ ಎನರ್ದಲ್ಲ 4 ವರ್ಷೋಡು ತಪ್ಪಾದಿತ್ತಂಡ ಅತ್ತಂಡ ಏರೆಗ್ಲ ಬೇಜಾರಾದಿತ್ತಂಡ ಮಾಫ್ ಮಲ್ತುಕೊರ್ಲಿ ಯಾನ್ ಒಂಚೂರು ಬ್ಯುಸಿ ಉಪ್ಪೆ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಂಕ್ ಮಲ್ಲ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಆ ರಾಯ್ಜಿ ಅವೆನ್ನ ಮಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಯಾನ್ ಪೊಯ್ ವರ್ಷನೇ ಬಂದಿತ್ತೆ ಎಂಕ್ ಬಂಗಾಪುಂಡು ದಯಪಂಡ ಯಾನ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿ ಮಸ್ತ್ ಬ್ಯುಸಿ ಇಪ್ಪು ಇಲ್ಲಾಕ ಪನಗಲ ಲೇಟ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಡ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ದೆಪ್ಪರೆ ಎಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಆಯ್ಜಿ ಆಂಡಲ ದಾದ ಮಲ್ತದ ಅವು ಎಂಕ್ ಸಮಾಧಾನ ಉಂಡು ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ನನಲ ಯಾನ್ ಈ ಸಂಸ್ಥೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪೆ ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ ಈ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ನೆಕ್
ನಿಖಿಲೆಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ವಂದನೆ ಕೊರೊಂದು ಎನ್ನರಡ್ಡು ಪಾತ್ರದಂತ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಜೈ ಕನ್ನಡ. Thank you, sir. As we have come to the end of the program, it's time to express our gratitude to all those who have contributed to its success. I now invite the President of our Alumni Association, Ms. Bhumi Shetty, to propose the vote of thanks. Everyone present here, respected dignitaries on the dais, faculty members and my dear friends, on behalf of Alumni Association, I stand before you to propose the vote of thanks for today's memorable alumni meet. First and foremost, a heartfelt gratitude to our chief guest. In his absence, I want to take a moment to express our sincere appreciation to Shri Gurme Suresh Shetty, MLA, Kapu constituency. Even though his schedule required him to step away, the thoughts he shared earlier were a key highlight of our program. We extend our warmest thanks to him for making time to join us today. We guest of honor Ms. Rupashri Varkadi, a National Film Awardee and a pride of Tulu and Kannada cine world. Your journey inspires every one of us. Thank you for having your experience and for being a shining example of dedication and excellence. Thank you, ma'am. Our sincere thanks to today's special guest, Mr. Siddharth Shetty. Your versatility as a model, director and actor makes us all proud. Thank you, sir, for your valuable presence and for encouraging the alumni present here. I express my deep gratitude to our principal, Dr. Naveen Shetty K, for his constant guidance, vision and for making this event possible. Thank you, sir. My heartfelt thanks goes to our Vice Principal, Mrs. Annapurna Nayak, whose unwavering support helped in the growth of the association. Thank you, ma'am. A special thanks to our coordinator, Sangeeta ma'am, for meticulously planning and coordinating every detail of today's program. Thank you, ma'am. I would also like to thank Mr. Gopinath Hegde, the Secretary, Popular Buns English Medium School, Bachpe, for his gracious presence and inspiring words. Thank you, sir. My sincere thanks to Mr. Vijesh Nayak, our former President of Alumni Association, whose leadership laid the foundation for where we are today. Thank you, Vijesh. It gives me immense pleasure to thank all our coordinators of Alumni Association, Ms. Veena, Mrs. Geeta, Mr. Sharat and Mrs. Supriya for bridging years, batches and memories. Thank you, ma'am. To all our faculty members, thank you for being the pillars who shaped us. Your commitment and your blessings is what brought us today together. Thank you, everyone. I also thank our media representatives and our photographer for covering the event and helping share these memories with a wider audience. I would especially thank the NSCS volunteers of the present batch of Dr. NSAM PU College, whose hard work behind the scenes made this event a memorable one. Last but never the least, a big thank you to all the alumni who traveled from near and far to be a part of this celebration. Your presence is what makes this association live and thriving. Once again, thank you to each and every one of you for making this day a successful one. And I request every one of you, like the way you came today, please come to every other event that we are planning and give the same support. Thank you, everyone. Thank you. Now I request Sangeeta ma'am to lead the dignitaries of the dais.